جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 16واں باب، مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک کلام پاک میں مرقوم ہے۔ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند خدا، تو جو نہایت رحیم، تو جو محیب خدا ہے، آج صبح میں اس پاک مقدس سبت کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ خداوند تو نے ایک بار پھر موقع دیا کہ تیری پاک حضوری میں جھکیں، تجھے سجدہ کریں اور تیرے نام کی جے جیکار کریں۔ خدا قدوس، آج کے کلام پر تیری خاص برکت چاہتی ہوں۔ جتنے لوگ تیری پاک حضوری میں جھکے ہیں تو ایک ایک فرد کے ساتھ ہونا، اپنا ہاتھ بڑھانا، اور خداوند آج کا کلام ان کے دلوں میں جڑ پکڑے۔ خداوند خدا میں اپنے آپ کو بھی تیری پاک محفوظ پناہ میں دیتی ہوں۔ خداوند میرے خیالات کو یکسوئی عطا کرنا، حکمت و دانائی دینا، اور خداوند جب میں کلام کروں میں نہ بولوں بلکہ خداوند تیرا پاک روح مجھ میں ہو کر بولے، یسوع مسیح کے فتح مند نام میں آمین۔ خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات جو ہے وہ تماثیل پر مبنی ہے۔ ہمیشہ وہ سادہ عام فہم تمثیلوں میں کلام کیا کرتے تھے۔ خدا یسوع مسیح کی بہت سی تمثیلیں ہیں، بہت سی باتوں کو خداوند نے چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح وہ ایک تمثیل سناتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں ایک شخص کی جس کے ہاں بہت اناج ہوا، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوگا، اور ایک سال اس کے پاس بڑا اناج ہوا اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی پرانی کوٹریوں کو ڈھا کر نئی کوٹریاں بنائی تاکہ جو اناج کی بوریاں ہیں اس سے زیادہ رکھ سکے۔ اب وہ جب اناج کو دیکھتا تو بڑا خوش ہوتا، اور پھر ایک غلطی کرتا ہے، اور وہ غلطی کیا ہے؟ کہتا ہے اے جان کھا پی اور عیش کر، تیرے پاس بہت سے برسوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم بھی اپنی جان کو بڑا سکھ دیتے ہیں، ہم بھی اپنی جان کو روز کہتے ہیں بہت کچھ ہے تیرے پاس، عیش کر، تھوڑی سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی، انجوائے کر۔ اور انجوائمنٹ میں ہم اپنے اصل مالک کو، اپنے پرووائڈر کو بھول جاتے ہیں جو ہر چیز ہمیں دیتا ہے۔ اسی طور سے ایک عام تمثیل ہے غریب لازر کی اور امیر شخص کی۔ یہ بڑی مشہور ہے، بہت سے بچوں کو بھی یہ تمثیل آتی ہے اور بڑوں کو بھی پتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کبھی اس کو بڑے گہرے طور سے کسی نے نہیں پڑھا۔ اس کو ایک کہانی سمجھ کر ہی پڑھ لیا جاتا ہے اور سن لیا جاتا ہے۔ ایک شخص لازر جس کا نام تھا، خدا یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ اس کو ایک امیر شخص کے دروازے کے باہر بٹھایا گیا۔ اب بٹھانے والے جو لوگ تھے ان کے دل میں شاید اس کو دیکھ کر رحم آیا، کیونکہ وہ شخص لاغر تھا، بیمار تھا، مجبور تھا اور کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اور اس کو شاید اس لیے سے بٹھایا گیا ہو کہ
मदद करे। अब उस गरीब शख्स का लाजर का ये हाल था कि उसके जिस्म पे जो नासूर थे, जो फोड़े थे, उनमें से पीठ निकलती थी। वो बड़े गहरे जख्म थे और इर्द गिर्द से कुत्ते आकर उसके जख्मों को चाटते थे। अब आप उस शख्स की बेचारगी का हाल देखिए कि वो शख्स कितना मजबूर और लाचार था कि जानवरों को भी मना नहीं कर सकता था कि मेरे जख्मों को ना चाटे। इसी तरह से भूख का भी ये आलम था कि कोई उसको रोटी नहीं खिलाता था। ज़ाहिर है जो अपने जख्मों की केयर नहीं कर सकता था वो अपने मुंह में रोटी कैसे डाल सकता। इसी बेबसी की हालत में वो अमीर आदमी के दरवाजे पर पड़ा रहता था। और कब तक पड़ा रहता? एक दिन वो मर गया और फिर रिश्तेदार आए उसे ले और ले जाकर कहाँ रखा? बाप इब्राहिम की गोद में। अब बाप इब्राहिम की गोद का ये मतलब नहीं कि उसको उठाया और बाप इब्राहिम की गोदी में बिठा दिया, ऐसा नहीं है। बाप इब्राहिम की गोद में रखने का मतलब ये है कि अच्छी जगह, मतलब फिरदौस, जहां पर हमेशा का इत्मीनान और तसल्ली है। अब जो अमीर शख्स था वो अपनी अय्याशी में, अपने रुपए पैसे में इस कदर मगन था, मसरूफ था, उसे होश ही नहीं थी कि मेरा हम जिन्स जो है वो बाहर बैठा हुआ है, जिसको मेरी जरूरत है, जिसको मेरे पैसे की भी जरूरत है। उसने शायद कभी इसको ना देखा। उसकी टेबल से जो टुकड़े गिरते थे उसने ये गवारा नहीं किया कि अपने नौकर को कहता कि उसको उस शख्स को खिला दो। उसने वो टुकड़े जो गिरते थे वो आगे पीछे खा जाते थे, लेकिन उसने अपने हम जिन्स से रोशी की, वो भी मार गया। और जब वो मर जाता है तो कहाँ बिठाया जाता है, कहाँ रखा जाता है? जहन्नुम में। जब वो जहन्नुम की आग में जल रहा था, तड़प रहा था, सिसक रहा था, तो उसने निगाह की और क्या देखता है कि लाजर जो था, जो नासूरों से भरा रहता था, जो गरीब था, मजबूर और लाचार था, वो शख्स अच्छी जगह पर बाप इब्राहिम की मौजूदगी में बैठा हुआ है। और अब उसके जिस्म पर ना तो नासूर है, ना कोई दुख है और खुशी ही खुशी है। उसको देखकर रश्क आया होगा और कहता है कि बाप इब्राहिम उसको क्या कि अपनी उंगली का सिरा जो है पानी में डुबोकर मेरी जुबान पर लगा जाए कि मुझे सुकून लगे। बाप इब्राहिम क्या कहते हैं कि देख बेटा, तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह से लाजर जो है वो बुरी चीजें ले चुका। और इन सब बातों के अलावा हमारे और तुम्हारी दरमियान एक बहुत गहरा गड़ा है, जहां से ना हम उस तरफ आ सकते हैं और ना तू इस तरफ आ सकता है। अब उसका अगला डायलॉग क्या है? वो कहता है कि मैं तो दुख में जल रहा हूं, मैं तो तकलीफ में हूं। बाप इब्राहिम, तू मेरे भाइयों को तकलीफ कर मुझे वापस भेज ताकि मैं उनको बताऊं। उसको इस बात से भी मना किया गया। और फिर अगली बात जो थी वो ये थी कि शायद तुमको में से कोई जाएगा तो वो समझ जाएंगे। बाप इब्राहिम ने कहा उनको समझाने के लिए मूसा और दूसरे अंबिया हैं, उनकी फिक्र ना कर। अब इस बात से ये बड़ा गहरा मतलब नजर आता है कि यीशु मसीह जो इब्राहिम से पहले है, इससे पहले ईश्वर की इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अज़ल से अब तक रहूंगा। और वहां पर यीशु मसीह का बयान के वहां पर मूसा भी है, दूसरे अंबिया भी है। इसका मतलब ये मूसा के दौर की बात है और यह हकीकत पर मबनी है, ये कहानी हरगिज़ नहीं है। अब उसकी दर्द, उसकी तकलीफ तो वहीं पर है।
क्योंकि जब उसको मौका मिला तो उसने